ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ। साका नीला तारा, हाँ जी, ब्लू स्टार ऑपरेशन, कई ऑथर्स आए, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़िया गया, अज तक बहुत सारिया तकरीरां कीतियां गई। हाँ जी, कित्थे क खड़ी है गल सर हुण? तुसी लफ्ज़ यूज़ किया ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये ऑपरेशन नहीं है, सिखां लई एक बहुत बड़ा भयानक साका है जी। ऑपरेशन जिन्हां ने कीता उन्हां लई ऑपरेशन हो सकता, पर जिन्हां ते बीतिया उन्हां लई ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन पॉजिटिव लफ्ज़ हुंदा। तुहाडे वर्गे एक जर्नलिस्ट ने मैनू एक चैनल दे उत्ते क्वेश्चन कर दिता कि हुण सिखां नूं भुल जाना चाहिदा जी, भुल जाना चाहिदा। तो मैं उन्हां नूं काउंटर क्वेश्चन किया, मैं आखिया जे हिंदू सोमनाथ दे साके नूं भुल नहीं सके जी, जिन्हों 800-900 साल हो गए, अज भी उन्हां दी याद दे विच उन्हां दी साइकी दे विच उसे तरीके दी इवेंट है जिवें अज हैपन होई जी। तो सिख 35-40 साल पहलां दा होया इस किस्म दा घल्लूघारे नूं किस तरह भुला सकदे जी जी। उस वेले मिलिटरी ने, पुलिस ने, पैरा मिलिटरी ने, सरकार ने हर संभव कोशिश की कि उसनूं जल्दी तो जल्दी साफ कर दिता और सारे सरोवर का जिहड़ा पानी सी वो भी लाल होया पिया। हुण जिहड़ा सिखां दी कोल इस वेले कोई पोलीटिकल पावर नहीं, तो जदों भी सिखां दे कोल सही मैने पोलीटिकल पावर आएगी तो वो इसका कोई समाधान लभणगे, इसका कोई सोल्यूशन लभणगे, तो फिर वो सोल्यूशन लभण तो बाद वो कहेंगे भी अज सानू मतलब हिस्टोरिक जस्टिस मिले। साडे जिहड़े बच्चे ने, साडा यूथ हैगा वो माइग्रेट करी जा रहा है, दूजे देशों में जाई जा रहा है, खास करके दूजे मुल्कां च कैनेडा अमेरिका दे विच जा रहे, जहाज भर भर के बार गल्लां कहणियां पै कि जहाज भर भर के जा रहे ने। ते जिहड़ी ये समझ या इहदी पकड़ या अपनी हिस्टरी नूं कंटेन करके रखना, मेनटेन करके रखना, अगे तो सिस्टम ही चेंज हो गया। बहुत बड़ा गुनाह किया सरकारां ने कि तुसी देखो जी, रोटी दाल रोटी देती, आटा देता, शगन दे दिता लड़की की शादी के लिए, मकान पक्के करने नूं पैसे देते, मकानों की कली करने नूं पैसे देते, बिजली दे तुसी बिल पास करते। होना की चाहिए, तुसी लोकां नूं रिज़क दिओ, रोज़गार दिओ। सत श्री अकाल जी, अज फिर लैके हाजिर हाँ मैं प्रोग्राम अनकट। प्रोग्राम अनकट दे विच तुहानूं हर बार नवा विशा लैके आने, किसी न किसी मेहमान दे नाल तुहानूं तारुफ करवाने। अज बड़े दिनों के बाद असी आए हाँ ढिल्लों साहब कोल, जिहड़े कि बहुत ही ज़्यादा सुहिरद सिख चिंतक ने, हिस्टोरीयन ने। उन्हां नाल असीं अज गलबात करांगे। तुहाडे पुराने जानकार ने, कोई तारुफ के किसी तरीके की भी मुहताज नहीं ने। प्रोफैसर ढिल्लों जिहड़े ने और गज वज के बोलन दे विच हमेशा अगे रहिंदे ने, पर संजीदा जिहा विशा हैगा बिल्कुल। और जिवें कि तुहानूं पता है कि महीना जून का जा रहा और 1 जून तो लैके 6 जून तक पंजाब की हिस्टरी के पन्नियां दे विच एक बहुत वड्डी इबारत जिहड़ी है वो दर्ज हुई है। एक इवेंट जिहड़ा दर्ज होया ब्लू स्टार ऑपरेशन, साका नीला तारा। किन्ने साल बीत गए, 84 तो लैके हजे तक 2023 आ गया। की स्थिति है अज, किद्दां उहनूं याद करिए, क्योंकि हर वार बरसी तो मनाई जाती है साके नीले तारे की, ब्लू स्टार ऑपरेशन की। किवें याद करिए उहनूं? सर बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। बहुत मेहरबानी थोड़ी बिंदु जी, थोड़े चैनल दी D5 की बहुत मेहरबानी है, तुसी मेरे को आए हो। जिन्नी तुसी मेरी तारीफ की मैं उस तारीफ के काबिल नहीं हाँ।
मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ हिस्टरी हाँ, कोशिश करता रहना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੈਂट्स हैपन हो रही हैं उन्होंने समझण की कोशिश करिए, ਉਹਦੀ गहराई तक जाने की कोशिश करिए। मैनू नहीं पता मैं उन्होंने प्रॉपरली टोटल परस्पैक्टिव समझ सकिया या उन्होंने गहराई तक जा सकिया, क्योंकि ईवेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਈਵੈਂट्स ਹੁੰਦੀਆਂ और हमेशा ਲਈ जिन्हां लोगों नाल बीतदियां ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਆਥਰਸ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਰ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਆ, ਇਹ ਇਵੈਂਟਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ 800-900 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਲੀਐਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਕਟਮ ਸੈਂਕਟੋਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹੋਲੀਐਸਟ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਹੋਲੀਐਸਟ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੰਬ ਚਲਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ DIG ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ
खून दे नाल भिज गए चौथे दिन तक। बावजूद इस गल दे कि उस वेले मिलिटरी ने, पुलिस ने, पैरा मिलिटरी ने, सरकार ने हर संभव कोशिश की कि उसनूं जल्दी तो जल्दी साफ कर दिता और सारे सरोवर का जिहड़ा पानी सी वो भी लाल होया पिया सी। तो ये इस किस्म दियां बिंदु जी ईवेंट्स हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत डीपली इनग्रेन हो ਜਾਂਦੀਆਂ जी। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ट्रैजेडी बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन एक्चुअली ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ पटेल साहब सीगे, बिल्कुल सरदार पटेल जिसनूं कहंदे सी। उसने पहला काम की कीता, तुसी तां तुहाडी उम्र छोटी आ, मैं भी छोटा जिहा सी उस वेले, तुसीं तां खैर बहुत छोटे हो। उस वेले सरदार पटेल ने जदों उन्हां दे कोल हिंदुस्तान दी मतलब वागडोर हत्थ दे विच आई, उन्होंने सोमनाथ मंदिर दी सरकारी तौर दे उत्ते रिपेयर शुरू करा दी। तो ये गल्लां बहुत वड्डियां ਹੁਣ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੇਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ, ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ, उन्होंने तो इवेंट देखे ही नहीं ना जी, लेकिन उन्होंने को पास ऑन होगी बाई देयर फादर्स, ਜਿਹੜੇ अंकल ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਵੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਐਂ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इस करके ये गल कह देनी कि ये गल नूं भुल जाइए, ये भुलाई नहीं जाती होंदी। ये गल्लां बहुत ज़्यादा जिहड़ी किसी कौम की किसी कम्यूनिटी की साइकी दे विच वस जाती है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलदियां रहिंदियां। और लोग मतलब उस जदों ईवेंट्स आउंदियां, हुण देखो ना सोमनाथ का लफ्ज़ ही जदों आएगा तो जिहड़ी हिंदू साइकी है डिस्टर्ब होएगी कुदरती तौर पर होएगी, समझे कि नहीं। तो इस तरीके दे नाल जदों मतलब जून का महीना आउंदा तो सिखां नूं मतलब मन दे विच एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हुंदा, तो वो चाहे उसनूं किसी तरीके नाल एक्सप्रैस करन या ना करन, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगैदर। पर उन्हां दी मानसिकता दे विच एक ट्रैजेडी है जिहड़ी इनग्रेन हो चुकी, डीपली इनग्रेन हो चुकी। तो ये चीज़ देखो जो बहुत दो तीन गल्लां बहुत ही अहम कही ने कि जिहड़ा इवेंट्स इदां दे हुंदे ने एडे वड्डे लैवल ते हुंदे ने और पर्टिकुलर एक कम्यूनिटी या पर्टिकुलर एक सैक्शन नूं टारगेट करके हुंदे ने, वो हमेशा लई किते ना किते इनग्रेन हो जाते, मानसिकता दे विच बह जाते हैं, बस जाते हैं डीपली बहुत गहराई दे नाल बह जाते, बस जाते। पर तुसीं जिੱਥੋਂ तक यूथ की गल की है, जे आपां यूथ की गल करिए खास करके जिहड़े यंग बच्चे ने 25-30 सालां वालियां दी भी तुसीं गल कीती, क्योंकि बहुत लंबा समा हो गया ना, 30 साल तो पुरानी गल हो गई, 30 साल जिहड़ी उम्र आ वो तो उस वेले जम्मिया भी नहीं। जी ते इस करके जिहड़ी तुसीं वो गल कीती है, ते उस दे नाल हुण 25-30 साल वालियां दे कोल ਇਹ सारा दे सारे इवेंट्स या जिहड़े हादसा घੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ थॉट अलग अलग आए ने, बुक्स किनियां आईयां, साहित्य जिहड़ा ਉਹ रचिया गया हैगा, हर एक ने अपनी परस्पैक्टिव ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। और ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ दरबार साहब है जी, वो सिखां दा सेंट्रम सेंटोरम है, जिवें आपां बनारस कह लीए, जिवें आपां मक्का कह लीए, जिवें आपां रोम कह लीए जी जी। जिहड़ा रोम दे उत्ते जे कोई इस किस्म दा घੱਲੂਘਾਰਾ होएगा तां जिहड़े रोमन कैथोलिक्स आ वो इस गल नूं भुला नहीं सकदे।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ, 19 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ 800 850 900 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ, ਸਮਝੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ, 32 ਸਾਲ ਦੇ, 35 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੋ, ਮੈਂ 1947 ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਨਸ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ। ਕੁਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾੜ ਕਰਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ 1-2% ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਈ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਹਿ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤਾਉਮਰ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਧੱਕੇ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੂੰ DGP ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਵੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ, ਆਟਾ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਇਮਾਨ ਆ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਇਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਓ। ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। तो बाबर ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि ये दे आर नॉट अप टू दी टाइम्स ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਤੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। तो इसे तरीके नाल देखो तो थोड़े कोल चंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होण तां क्यों बच्चे बाहर जाण, इस जगह ते रह के वो वधिया एजुकेशन लै सकदे जी। तो इस करके अज जरूरत है कि सानू चंगी लोग जिहड़े इस वेले भटक रहे लोग बेचैनी च कि उन्हां नू प्रॉपर लीडरशिप कोई मिल नहीं रही जी। प्रॉपर लीडरशिप की बहुत बड़ी घाट है क्राइसिस। हुण इन्हां ने की कीता हुआ ऐसा विशेष सर्कल बन गया कि कोई जिहड़ा ईमानदार सच्चा सुच्चा इंसान है वो लीडर जो बनेगा तुसी एक फंक्शन करना। मैं सारा खेलिया हुआ, मैं अपना घर दे अपने पैसे ला के बहुत सारिया चीज़ां बनाने की कोशिश की पर मैं फेल हो गया। मैं मतलब ओपनली थोड़े कोल ऑन दी स्क्रीन इस गल नूं एडमिट करदा क्यों ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਈਡਰਸ ਰੱਖਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। तो ये सारी दी सारी चीज़ नूं हुण मतलब जिवें अकाली दल दी आपां लै लईए जी जी
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ ਹਾਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਆ ਵਗੈਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਰ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ए गुड लीडरशिप, ऑनेस्ट लीडरशिप, मोटिवेटेड लीडरशिप, पर वो इस करके नहीं मिल रही क्योंकि जी मोटिवेटेड तो ईमानदार लीडरशिप है, वो तो बेचारे ये काम कर नहीं सकते। फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਵੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮ ਵਟ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦੀ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਔਨ ਅਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਊਬ ਬਣਾਈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਉਹ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੋਗਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਬਿਕ ਲਿਪੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਲਬੇ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ RSS ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬੁੜੀ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਆਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 84 ਤੋਂ ਅੱਜ 2023 ਆ ਗਿਆ, 24 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।